Good morning, friends. I welcome you all to the worship service of Bangalore South Church this morning. Even as we have gathered together to worship God, let us turn our Bibles to the book of Leviticus, chapter number 19, verses 1 and 2. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. Leviticus chapter number 19 verses 1 and 2. The Lord said to Moses, "Speak to the entire assembly of Israel and say to them, be holy because I, the Lord your God, am holy." ದೇವರು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಆತನಿಗೆ ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಕರೆದು ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ರಿ. ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. God is giving a call to the people of Israel, to the entire assembly of Israel, and he is asking them to do one thing, to imitate him in one thing. And what is that one thing? He says, be holy because I, the Lord your God, am holy. ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶದ ಕಡೆಯವರನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮೋಶೆ, ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. This is a call that God is giving to his people, and he is saying, imitate me. In what should you imitate? Imitate me in my holiness. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. This is one of the things that is very, very difficult. Many times after the Lord has set us free, he has delivered us from many, many bondages. He has delivered from sin. He has delivered us from sickness. He has delivered us from death. And he is leading us into eternity, into everlasting life. And there is one expectation that God has from us. And that expectation is that you and I should be holy just like he is holy. ದೇವರು ಅನೇಕರನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ದುರಾತ್ಮಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವವೆಂಬ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಆತ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. And this is what the Lord is saying to us this morning. Be holy because I, the Lord your God, is holy. And it is our response to him that we need to say, God, I want to be holy. Not in comparison with somebody else. Many times when we compare ourselves maybe with people around us, we may feel that, oh, I am better than this person. God is saying your comparison to holiness should not be with the holiness of your spouse or of your children or of your neighbor, but your comparison of holiness should be with God. Our standard of holiness is God. We cannot say I'm better than that person. I am better than that person in seeking God or in whatever things, but our comparison of holiness should be with our God. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಇತರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ನೆರೆಯವರಿಗಿಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಹೋಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರ ಒಬ್ಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡು. ನನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳು, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧ್ಯಾನವು ಅದು ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾನು ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ನಡೆ ನುಡಿಯು ನಿನ್ನ ಹಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರಬೇಕು. We should ask the Lord every day, God, I may be better than somebody else, but compared to you, God,
Lord, I have to still grow. I need to still achieve that holiness. Help me, oh God. Lord, through the words of my mouth, through the meditation of my heart, that I would be a pleasing aroma unto thee. My holiness should be like you. God, I should behave like you. I should speak like you. I should feel like you. I should conduct myself like you. You know, when we were young people, we used to wear a band on our wrist, and on the band something like this should be written. It would be called as WWJD. Means what? What would Jesus do in this situation that I am going through? So when we would encounter, many things as young people, suddenly when we look at the band, probably that situation would demand us to get angry or upset or, shout back. But suddenly when we look at the band and say WWJD, that means what would Jesus do in this situation is what I have to do. That is holiness. How Jesus would act, how Jesus would react, how he would, take control of the situation. That's the way I need to behave. That is holiness, my friend. And this should be, today I don't have a band on my wrist, but deep in my heart, this should be the question that would prompt my action and reaction every moment of my life. Will this please my Jesus? If Jesus was in my place, would he act like the way I am doing, or he would behave differently? If this is the question that we are going to answer, then I think surely we will grow up little by little until we see him face to face, because that day we will be totally transformed. Until then, we are transforming, and until that day, may the Lord help each one of us to be holy, just like our heavenly Father is holy. ನನಗಿನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಯಮನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇನಂದ್ರೆ WWJD. WWJD ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಜೀಸಸ್ ಡೂ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇರೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಅಥವಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಏರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವಾಗ, ಆತನ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತ ದೇವರು ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಆತನು ಬಯಸುವುದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇವರೇ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು. ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಮಗೆ ಆತನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಆತನ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡು, ರೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡು, ದುರಾತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡು, ಸ್ವೇಚ್ಛ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಮೇಲೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರೇ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಎಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನುಡಿಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. Father, we just thank you for ministering to us this morning. God, even as you have said in your word, be holy because I, the Lord your God, am holy. Father, we pray in the name of Jesus for each one of us, O Lord God, as we have gathered together to worship you. Father, we pray, Lord, like the psalmist, Lord, may the words of our mouth and the meditation of our heart be acceptable in thy sight. Father, let there be holiness in the way we conduct ourselves, Lord, the way we speak, the way we behave in everything, Lord
Lord God, let holiness be our watchword, O Lord God. You help us, O Lord God, to this very end. Minister to us, speak to our hearts, Lord God. Even this morning, I pray that, Lord God, you would, Lord God, Father, speak to each one of our life, that we would desire what you desire in our life. Bless us together with your presence in Jesus' name. Amen. We're going to sing this song in English and followed by Kannada. It says, would you be free from the burden of sin? There is power in the blood. There is wonder-working power in the blood of the Lamb. Let us ask the Lord, God, the power of the blood would be evident in my life. This blood was shed 2000 years back, but it has the same power even today for those who are willing to accept the cleansing that comes from the Lord, to be pure and holy, and as a wonderful sacrifice unto the Lord. Every day we need to offer our lives as a living sacrifice to Him. That is an acceptable worship unto the Lord. As we sing this song, let us ask the Lord, cleanse me from within, deep within my heart, let there be holiness. From
Let us ask the Lord this morning, God, you cleanse me from within. Lord, take away every sin in my heart, oh God. Cleanse me from my sin deep within. Purify my heart. Make me pure and holy, just as you are holy. As we sing this song, let this be a prayer from the depths of our heart. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver, so that when people look into my life, I would be able to reflect the image of the Lord Jesus Christ in and through my life. Only the Lord can help us to be pure in this impure world. And let this be our prayer to the Lord. Lord, you cleanse me. You set me apart for your holy purposes, so that my life would reflect the glory of God in this life's journey. Purify my heart.
plans of our life. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Good morning friends, welcome back to Bangalore South Church. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. We are back to 1 Peter. ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Last week we studied that God has given us privilege to be born again for a living hope. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಕಲಿತ ಹಾಗೆ ಸಜೀವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಕಲಿತೆವು. Today we will focus on 1 Peter chapter 1 verse 13 to chapter 2 verse 3. ಇವತ್ತು ನಾವು 1 ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದ ತನಕ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Let us read 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. 1ನೇ ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15 ಮತ್ತು 16ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, because I am holy. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. We already saw Heavenly Father adopted us for Jesus Christ and the Holy Spirit sanctified us for that purpose. ನಾವು ಆಗಲೇ ಕಲಿತ ಹಾಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ದತ್ತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು ಆತನ ತಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The Heavenly Father is so holy, set apart from everything He created. We are called to be set apart for the purposes of Jesus Christ and set apart for Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾನೇ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. According to Bible, the opposite of holiness, holy opposite is common. ಸತ್ಯವೇದದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಶಬ್ದ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. For example, communion vessels, it is set apart for only for the communion purpose. It will not be used for anything else. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Similar vessels are available outside, and that vessels are common vessels because they are not set apart for the communion purpose. ಅಂತ ಪಾತ್ರೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕರ್ತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. There is another two words in Bible, clean, unclean. ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. This set apart vessels are holy, but we have to clean it every day. ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು. It is set apart, it is holy, but if we are not cleaning, it will become unclean. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. So when Peter says this, he is quoting from Leviticus 19 verses 1 and 2. ಪೇತ್ರನು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನು ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1-2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಆತನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God through Moses in Leviticus, he said, see, I am holy, set apart for you. You are my possession. You are my treasured possession.
I love you out of the whole world. You belong to me and I belong to you. ಯಾಜಕಕಾಂಡ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಎಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂಥ ದೇವರು, ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಜನರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ನಾನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. Because I chose you out of darkness, you can't fit in to the world. You are set apart for me. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ನಾನು ಕರೆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಈ ಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. You be holy and be holy in all you do. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. You are born again freely because Christ paid the ransom money, but you are born again for holy living. ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಯ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಯ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. So the topic today is all about be holy. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅದೇನೆಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ರಿ. Be holy means remain holy. ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. In your mind, in your thoughts, in your spirit, in your emotions, be set apart to the Lord and be always cleanse yourself, because we are living in a polluted world. ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಹೃದಯದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. So to be holy, Peter tells 3 things to do. ಈಗ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾವು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Number 1, he says prepare your minds for action. ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Verse 13, therefore prepare your minds for action. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. You are adopted in God's family. ನೀವು ದೇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದತ್ತ ಸ್ವೀಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. Now you have a responsibility to live a holy life. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. First thing what you do, you prepare your minds for action. ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಚಿತ್ತರಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. If you study in Greek, the literal meaning of this is gird up your loins. ನೀವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. Now to understand that, ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ 1 Kings chapter 18 will give us the key. ಒಂದು ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 1 Kings chapter 18, 45 and 46. ಒಂದು ಅರಸುಗಳು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 45 ಮತ್ತು 46. Meanwhile the sky grew black with clouds, the wind rose, a heavy rain came on, and Ahab rode off to Jezreel. The power of the Lord came upon Elijah, and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶವು ಮೇಘಗಳಿಂದಲೂ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ ಕಪ್ಪಳ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಹಾಬನ ರಥದಲ್ಲಿ ಯೆಜ್ರೆಯೇಲಿನಿಗೆ ಹೋದನು. ಯೆಹೋವನ ಕೈ ಎಲಿಯನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಜ್ರೇಲ್ ವರೆಗೆ ಅಹಾಬನಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಓಡಿದನು. Elijah took his cloak and tucked it inside his belt, and then he outrun
Ahab's chariot with the power of God. ಎಲಿಯನು ಆತನು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ನಡುಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಹಾಬನ ಮುಂದೆ ಆತನ ರಥದ ಮುಂದೆ ಓಡಿ ಹೋದನು. How can you outrun a chariot? ಒಂದು ರಥವನ್ನು ನೀವು ಓಟದಲ್ಲಿ ಮೀರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? Naturally not possible. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Living holy life is not naturally possible. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. That's why we should depend on the grace of God every day. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ So ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. gird up your loins means tucking your loose clothes to the belt so that you will not get distracted, you will not get defiled, you will have your focus and you are prepared for action. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಜೋಲು ಬಿದ್ದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಡುಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಓಡುವಂತಹ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Peter knows this very well. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. Gird up your loins. ನಿಮ್ಮ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ನಡುಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. I asked Peter what happened. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Peter told me ಪೇತ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ in John's Gospel chapter 21 ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ verse 18 and 19 18-19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಆದಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Jesus is talking to Peter. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪೇತ್ರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. I tell you the truth, when you were young you dressed yourself and went where you wanted, but when you are old you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. ನಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಮುದುಕನಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚುವೆ, ಆಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು ಎಂದನು. When we are young spiritually like Peter, we don't like so many things in life. ನಾವು ಪೇತ್ರನ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. Because sin thrills, in spite of knowing sin kills, we go after sin. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಾಪ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಹುಮ್ಮುಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಾಪವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಬೇಕಂತಲೇ ಪಾಪ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಭಾವ We ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. prepare our mind to sin. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. But Jesus is telling Peter, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳುವ things are ವಿಷಯ, coming in your life. ಪೇತ್ರನೇ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. I'll prepare you to glorify my name while you follow me. ನಾನು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಬದುಕುವಂತೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Now 3 things are there to prepare your minds for action. ಈಗ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Number 1, be self-controlled. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಚಿತ್ತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ರಿ. Prepare your mind by being self-controlled. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು? ಸ್ವಚಿತ್ತ ಅಥವಾ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Self-control in eating. ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಿ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ. Not just eating because of the taste. ಆ ರುಚಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. Self-control in the use of tongue. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ. Anger comes but we will not sin. We have control. ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ವಚಿತ್ತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಮಾಡಲ್ಲ. Self-control in watching. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Self-control in every areas of our life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣವಿರಬೇಕು. So when we are preparing our mind for action, we will become self-controlled. Day by day, we will walk a closer walk with Lord. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಚಿತ್ತವು ನಮ್ಮ
ಜೀವಿತದ ಶೈಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಮೀಪವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. More and more self-control like our heavenly Father. ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಚಿತ್ತವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Not only that, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, we will become like Jesus. How it will happen? Do not conform to the evil desires. Verse 14. 14ನೇ ವಾಕ್ಯ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ಮುಂಚೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ದುರಾಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನೀವು ನಡೆಯಬಾರದು. Earlier you have no control. ನೀವು ಮುಂಚೆ ಯೇಸು ಕರ್ತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. What your heart says you follow. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಏನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ. If your heart says go after motichur laddu, you go, and whenever you feel whatever amount you want, you eat. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. Now you are under the control of the Holy Spirit. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. Every desire is not wrong. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆಯದು ತಪ್ಪಾದ ಆಸೆ ಅಂತಲ್ಲ. Illicit desires, vulgar desires is sinful. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. So do not conform to the evil desires means do not allow the desires around you to mold your life or shape your life. ದುರಾಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದೋಗಬಾರದು. Earlier you were living in ignorance, you never knew about it. ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Now you are born again. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. Your outlook to life is changed. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. Your inner desires is transformed. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And you have a supernatural ability of power to overcome sin. ಮತ್ತು ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. So you are not anymore a victim of your evil desires, but you will overcome the desire which is running after you. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. How else will prepare your minds for action? ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Therefore rid yourselves of all malice, all deceit, hypocrisy, envy, slander of every kind. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ, ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯವು ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ವಂಚನೆಯನ್ನು, ಕಪಟತನವನ್ನು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿರಿ. Rid yourself of certain relationships. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ನೀವು ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. Rid yourselves of certain things in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನೀವು ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. Rid yourselves of some books in your life. ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ವಿಸರ್ಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Unless you rid yourself, you can't desire after God. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ವಿಸರ್ಜಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So because you are born again, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ you have a ಕಾರಣದಿಂದ responsibility now to be self-controlled. ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಚಿತ್ತವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. To conform to the character of Jesus Christ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. By ridding yourself of many things in life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. You are born again not for self-indulgence but to self-denial in following Jesus Christ. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. Verse 17 to 21. 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 21ನೇ ವಾಕ್ಯ. The second
thing we have to do to be holy. ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ. What you have to do? ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? Verse 17 to 21. Leave your lives as strangers here. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಜನರಾಗಿ ನೀವು ಬದುಕಬೇಕು. This is not our home. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲ. Wherever we are, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿ, we are scattered all over the world. ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. East West church is one. ಆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಾಗಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಭೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. Our citizenship is in heaven. ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರಿಕೆ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲುಂಟು. We are not locals. ನಾವು ಈ ಲೋಕದವರಿಗೆ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. We are aliens. ನಾವು ಪರಕೀಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. We are foreigners here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. And we are looking forward to the coming kingdom, the kingdom of God. ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Now why you leave your life as strangers here? ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಕೀಯರಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು? Because we are redeemed by unique blood, the precious blood of Jesus Christ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾವು ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Our price for ransom is not gold or silver or perishable things, but the special blood of Jesus. Only blood in the world, which is sinless blood. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ನಾವು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾವು ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. A lamb without blemish or defect. ಆ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯ ರಕ್ತವು ಅದು ಯಾವ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ್ದು, ಅಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದ್ದು. John the Baptist saying, behold the lamb who takes away the sin of the whole world, because his blood alone is sinless blood. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈಗೋ ಈತನೇ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಲೋಕದ ಇಡೀ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಾತನು ಈತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Never ever forget. ಎಂದಿಗೂ ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. What is your price? ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕ್ರಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಮರೆತು Every born again believer's price is Jesus Christ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಬೆಲೆಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ. In world you are bad. ಈ ಲೋಕದವರಿಗೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಲೋಕವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೂಲ್ಯರು. He has paid the price for you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಕ್ರಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. He will live for you every days of your life. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲವೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. So how you live your life as strangers here? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ? In reverent fear. ನೀವು ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಜೀವಿತದಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು. There's a fear, you are scared, something will happen, corona will happen, you'll run away. That is not the fear. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಯಗಳಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಬರಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭಯ ಅಂತ ಭಯವಲ್ಲ. Reverent fear is all about thinking and responding to all what God has done for you. ಭಯಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಾಗಿದೆ. Cheerfully please my God who gave his life for me. ನನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಗೆ ಈ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. My question is, will it please my neighbor, my friend, my wife, my colleague? No. My question is, will it please my Lord? ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಯು ನನ್ನ ದೇವರು ಇದರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು? 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. who judge
judges each man's work impartially. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಾತನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. Grace is free. ಈ ಒಂದು ಕೃಪೆಯು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Don't take grace for granted. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. Whatever we do or not do, there is a judgment day, and that day no bribe will work, no influence will work, because God will judge us impartially. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ದಿನದಂದು ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆತನು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Strangers here. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಹಾಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿರಿ. Finally, love each other deeply with all your heart. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. 22 onwards. 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ. Now that you have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love for your brothers and sisters, love one another deeply from the heart. 22ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನೀವು ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೆಂದು ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ಸಹೋದರರ ಸ್ನೇಹವುಳ್ಳವರಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. How we have been saved? ನಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ? We are saved by the living word Jesus Christ and the lasting word of Jesus Christ. ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಜೀವವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. In other words, because we are born again by the living and lasting word of God, we are an eternal community. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಾಶವಾಗದಂತ ಸಜೀವವಾದ ಸದಾಕಾಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಬದುಕುವಂತ ಸಮುದಾಯವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Now because we are obedient children, verse 14 you see us obedient children, and then when we see verse 22 you see we are obeying the truth. Now our life is transformed. 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮತ್ತು 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. Jesus is alive. He said, if you love me, you will obey my commands. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀವೊಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ. When you love somebody, obeying Jesus will never become burdensome. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಲ್ಲ. We are set apart for Lord. ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. But we should have a craving. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಇರಬೇಕು. Not craving to destroy the community, craving for deceit, hypocrisy, malice, putting others' name down. No. Craving for holy living. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಬಯಕೆ ಕೆಟ್ಟತನದ ಬಯಕೆ ಅಲ್ಲ, ವಂಚನೆ ಅಲ್ಲ, ಕಪಟತನ ಅಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಇರಬೇಕು. Many people, they call themselves born again, but the cravings are different. They have cravings for cheating others, harming others, double life, craving for things others has, craving to spoil others' name. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳುಂಟು. ವಂಚನೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚವರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ದುರಾಸೆ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೃದಯದ ಬಯಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. If you keep the eggs in the incubator, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ some eggs ಇಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ will hatch out, ಕೆಲವೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅದು ಮರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. some eggs won't hatch out. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮರಿ ಆಗಲ್ಲ. The eggs which is not hatching out, if you're keeping it there, it will form worms. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಮರಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹುಳುಗಳು ಬಂದು ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತವೆ. And the smell of hydrogen sulfate will come out. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ವಾಸನೆಯು ಆ ಮರಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? Hatching out eggs, it has seed in it. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮರಿಯಾಗುವಂತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜ ಉಂಟು. When you're born again, you live for Christ. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. You will long after the pure word of God. ನೀವು ದೇವರ ಸಜೀವದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹಾತೊರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. Not just longing after the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. You desire to grow in your salvation. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. Why you desire? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆ Because ಆಗಿದೆ? you have tasted that the Lord is good. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರುಚಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಯೆಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂಬುದಾಗಿ. Peter is quoting this from Psalm 34. ಪೇತ್ರನು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Psalm 34:8. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. David came across a death life situation. ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಒಂದು ಮರಣಾಕರ ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. Everybody recognized him in an enemy king. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆತನನ್ನು ಆ ಒಂದು ವೈರಿಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. David is praying, God save me. ದಾವೀದನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು. And that moment he acted mad. ಆ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹುಚ್ಚನ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಿದನು. Somehow people, all those who recognized him, they thought he is really madman, not David, they said, and threw him out of the city. ಆ ದಿನದಂದು ಅನೇಕರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಈತನು ದಾವೀದನಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಹುಚ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯನಿರಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. And he is saying, I'll bless the Lord all the time. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. Oh, taste and see the Lord is good. ಯೆಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ರುಚಿಸಿ ನೋಡಿ. Oh, my God is good. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯೆಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. I want to taste him more and more and more in my life. ಆತನನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ರುಚಿಸಿ ನೋಡಲು When you ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. prepare your mind for action, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ when you ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, live as a pilgrim here, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಹಾಗೆ then you ಬದುಕುವಾಗ will start loving other fellow Christians deeply from heart. ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೃದಯದಂತರದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. Because he have one motive. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. All the days of my life, ನನ್ನ ಜೀವಕಾಲವೆಲ್ಲ I want to be an obedient child. ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿಧೇಯನಾದ I want to taste more and more the goodness of God in my life. ಯೆಹೋವನ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ರುಚಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ. I want to taste his forgiveness in my life. ಆತನ ಆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ I want to ರುಚಿಸಬೇಕು. reflect his forgiveness in my life. ಆತನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. I have to be good like my heavenly ನನ್ನ Father. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರಬೇಕು. I want to bless even my enemies. ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. I want to be a channel of blessing. ನಾನು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾದ I want to be ನಿಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು. a channel of peace. ನಾನು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ನಿಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು. I tasted my God. ನಾನು ನನ್ನ ಯೆಹೋವನನ್ನು ರುಚಿಸಿ He's a ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. good God. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. I will be holy like my heavenly Father. ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು In every ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. areas of my life, ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ the world will come to know ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, that I am a Christian. ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ. Not through my words alone, ನನ್ನ ಕೇವಲ ಬಾಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ but ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, seeing my lifestyle. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಶೈಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ I will tell my Jesus, ನಾನು ನನ್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೀಗೆ through ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, you Jesus, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ I ಮುಖಾಂತರ will declare to this world, ಈ it ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. was not in vain God adopted me. ಯಾವ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆತನು ದತ್ತ When I was helpless, ಸ್ವೀಕಾರ, hopeless and worthless, ನಾನು ಯಾವ ಮಾನಸ್ಥಾನ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ it was not waste. Christ paid
the price for me in cross. ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. I'll be proud of my Jesus. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. And through holy living, ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತದ ಮುಖಾಂತರ I will make my Jesus' name known worldwide. ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಕ್ಕೆ ತರಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. May God help all of us ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. to reflect Jesus in every areas of our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. God bless all of you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. Even as the Lord has spoken to us this morning, be holy as I am holy. Let us ask the Lord, holiness is what I long for. Holiness is what I need in my life. And holiness is what you want from me. Let us pray to the Lord. Let us ask the Lord, God, take this heart of mine and you form it so that I would desire holiness. Take my mind, O God, you transform it. Take my will, O God, and you conform it to yours so that I would reflect you in this life's journey. ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋಣ, ದೇವರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನೇ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಬಯಸುವಾತನಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ರೂಪಿಸು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಚಿತ್ತದಂತೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
conform to the character of your Son Jesus Christ. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಚಿತ್ತವನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೀನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Thank you, Lord, for ministering to us. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. Help us, Lord, to walk a closer walk with you every days of our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅತಿ ಸಮೀಪವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. We'll have the benediction. ಅಂತ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. May the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, the love of God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳತೆಯಿಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯು, and the continuous encouragement of the blessed Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನವು be with each one of us ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. to live a life that is pleasing to our Savior and Lord Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ God bless all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.